اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانے کا سفر، وہ جو اللہ کے ایام ہیں، جن ایام میں اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ جانا جاتا ہے، اللہ مانا جاتا ہے، وہ ایام کون سے ہیں؟ ان میں معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم ظہور ہے، معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم القیامہ ہے، مگر تیسرا دن سن لیجئے، معصوم فرماتے ہیں وہ یوم اللہ یوم عاشورہ ہے، یوم عاشورہ یوم اللہ ہے، جس دن اللہ مانا جاتا ہے۔ ایک بڑا مضبوط جملہ ہے، اللہ ان کی روح کو شاد کرے۔ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں ہیں، کتنی دلیلیں چاہیے؟ اللہ ہے پر انگنت دلیلیں، مگر سب سے بڑی دلیل اللہ ہے پر عصر عاشور حسین کا اطمینان، یہ اللہ ہے۔ رخسار سرخ ہو رہے تھے امام حسین کے، رخساروں کی سرخی اطمینان قلب کی علامت ہے، چہرے کا پھیکا پن اضطراب کی علامت ہے، اور یہ رخساروں کی سرخی اور بڑھتی چلی گئی جب میرے مولا نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے۔ لاشیں تو زہرا کے نام میں بہت اٹھائے، بلکہ کہوں کہ صبح سے عصر تک سارے لاشیں خود اٹھائے۔ اگر کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا کہ یہ غلام ہے، تو فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ ہر لاشا خود اٹھایا، امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا۔ بعض جوان بچے سوال کرتے ہیں کہ آپ مصائب پڑھتے وقت علماء امامہ کیوں اتار دیتے ہیں، خطبہ کلاه کیوں اتار دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اب بات وہ ہو رہی ہے کہ جس کی بات ہو رہی ہے اس کے سر پہ امامہ نہیں تھا۔ تصور تو کیجئے کتنے لاشیں اٹھائے امام حسین نے۔ میں نے فضائل کا دورانیہ کچھ کم کر دیا، مجھے کچھ دیر مصائب پڑھنے کے لیے۔ لاشیں بہت اٹھائے۔ حر کا بیٹا علی ابن حر علیہ السلام، جب اس نے اپنے بابا کو آواز دی نا کہ بابا میری مدد کریں، گرز لگ چکا تھا، گھوڑے سے گر گیا تھا، تو اولاد والوں جان سکتے ہو، جانتے ہیں نا کہ اگر اس حالت میں اولاد ماں باپ کو پکارے تو وہ جو بستر پہ لیٹا باپ ہوتا ہے نا، وہ کم سے کم بستر سے گر کے بتاتا ہے کہ بیٹا میں اتنا کر سکتا تھا۔ جی، اور کتنی جلدی پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے پر۔ ایک مرتبہ دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں کہ جب ہور پہنچا تو کیا دیکھا، حسین لاشاں اٹھا چکے۔ بڑھ کر کا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ امام نے فرمایا ہور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ اللہ اکبر، کیا قاعدہ دیا میرے مولا نے؟ فرمایا جوان بیٹے کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ عزادارو، رونا اسی کا ہے جس نے لوگوں کے مجاہدوں کے بیٹوں کے جنازے اٹھائے، وہ جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آواز بلند ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد رکھے گا۔ جس کے مذہب میں رونا چاہے ذہن تکلف کر کے نہ روئے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا، جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر دعا کرتے ہیں مولا حسین پہ رونے والوں کو۔ کسی کے بڑے نے اگر رونے کو روکا ہے تو ہم جنہیں بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے قابل مقایسہ ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے ائمہ کے حکم پر رو رہے ہیں، تمہیں وہ مبارک، ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ میرے مولا نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ حسین ہوئے بہت۔ زبان پہ شکر کے کلمات، زبان پہ شکر کے کلمات اور آنکھوں میں آنسو۔
عجیب جامع الازداد ذات ہے ادھر آنا جی. انسان کامل نہیں ہے، انسان اکمل ہے، اور جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہوتا ہے. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر 4 لاشیں صرف نام لے رہا ہے. جو جہاں بیٹھا ہے اپنے تصورات کو ذرا کربلا لے جائے. تو پہلا لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. مجلس میں اللہ نہ کرے کوئی بیوہ بیٹھی ہو اور اس بیوہ کے کوئی بچہ بھی ہو. میں آپ سب سے کہوں گا سلام کرے بی بی ام فروا کو. کیا شیر دل بی بی ہے، کیا جگر ہے اس خاتون کا. جب امام لاشا لے کر آئے نا، میں نے ابھی ایک جملہ اپنے وطن کے ایک شہر میں کہا، بہت دیر تک ایک جوان روتا رہا. میں چاہ رہا ہوں وہ جملہ یہاں بھی کہہ دوں. یہ واحد لاشا ہے جو ایک جگہ سے نہیں ملا. امام لاشا لے کر خیمگاہ کی طرف آئے. ہر شہید کے لاشے کی آمد پر اس شہید سے وابستہ بی بی بڑھ کر استقبال کرتی تھی. مگر جب امام حسین پہنچے خیمگاہ کے قریب تو کیا دیکھا، سب بیویاں تو موجود ہیں مگر حضرت قاسم کی ماں نظر نہیں آ رہی. تو تعجب سے جناب زینب سے فرمایا، بہن بھابھی ام فروا کہاں ہے؟ تو ایک اور بی بی کی آواز آئی کہ جب قاسم کے گرنے کی خبر آئی تھی تو ام فروا پشت خیمہ پر چلی گئی تھی. اب جا کے جو جناب زینب نے دیکھا تو کیا دیکھا، سجدے میں سر ہے اور بی بی ام فروا ایک تصویر پڑھ رہی ہے، شکرن شکرا حقا حقا. جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی، بھابھی آپ کو حسین بلا رہا. میری بی بی وہاں آئی جہاں حضرت قاسم کا لاشا تھا. پامال لاشا آواز دے کر کہا، بھائی حسین میرے بچے سے راضی ہے؟ امام نے فرمایا، بھابھی آپ کے بچے نے میرے بھائی کی یاد تازہ کر دی. تو بی بی کی آواز آئی، بھائی مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے. امام نے بھی نہیں فرمایا کہ بھابھی اس کرتے کا کیا کریں گی جو تار تار ہو گیا، جو چاک چاک ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسین نے وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروا کو دے دیا. بی بی نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا. عصر عاشور، اسی دن عاشور کے دن عصر کے وقت میں امام کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، تبرکات لوٹے گئے، زیورات لوٹے گئے، سب کچھ لوٹ گیا. 11 محرم کو یہ قافلہ کوفہ آ گیا. کوفہ سے شام آیا، شام میں اسیر رہا. اسیری سے رہائی ملی تو تبرکات واپس آئے. ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. جناب ام فروا نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی تھی. اور جب شام سے کربلا آئی اور کربلا سے مدینہ پہنچی تو بار بار کہنے لگی، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ، مجھے تو جنت البقیع لے جاؤ. اور اب جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھے، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، قبر امام حسن پہ پھیلا دیا اور ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک لاشا جس پر امام بہت روئے وہ حضرت قاسم کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے تو اہل دل کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، وہ علی اکبر کا لاشا. یہ واحد شہید، واحد مجاہد ہے جسے امام نے بھیجنے کے بعد آرزو کی ہے کہ ایک مرتبہ اور دیکھ لو. اور حضرت فضہ سے کہا، فضہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہی کچھ اور ہے. تم علی اکبر کی ماں سے کہو کہ دعا کرے کہ میں علی اکبر کو ایک بار اور دیکھ لوں. بی بی ام لیلا خیمے میں سر پہ قرآن رکھ کر مناجات پڑھ رہی ہے، یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، ایک بار اور میرا یوسف مجھے دکھا دے. ابھی بی بی کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. اب جو خیمے کے در پہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ بیٹا بابا سے بات کر رہا ہے. حضرت علی اکبر امام حسین سے کہہ رہے ہیں، بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا دشمن کو کہ کس عباس نے میری تربیت کی ہے.
अब ये मंजर मां दरे खैमा से देख रही है, बीबियां मजलिस में बैठी हैं, औलाद वाले लोग बैठे हैं, मां देख रही है बच्चा, और वो भी अली अकबर बच्चा बाबा से पानी मांग रहा है। तो शायर ने 4 मिसरों में कहा कि शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, मां ने खैमे की तनाबों से लिपट कर। भाई दूसरे 2 मिसरों पर अहले दिल से मैं चाहूंगा कि अपने आप को करबला ले आए। शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा, मां ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, कितनी मजबूर थी साक़िए कौसर की बहू, खाली मशकीज़ा कई बार। अजरुकुम अल्लाह। ये दूसरा लाशा जिस पर इमाम की आंखों में आंसू है, तीसरे लाशे का नाम बता दूंगा, और वो लाशा है अब्बास का लाशा। हक है ऐसे रोना, जिसे रोना नहीं आ रहा वो अल्लाह से आंसू मांगे और दुआ ये करे कि एक कतरा अश्क हुसैन के नाम पर मुझे अता कर दे। हमारी सारी इबादतें अगर उसका कोई जामिन है तो ये आंसू है। अजरुकुम अल्लाह। बहुत हो रही है, चौथे लाशे का नाम बताऊं? बहुत संभल के बोल रहे हो, मेरी कैफियत गैर हो रही है। एक और लाशा जिस पर इमाम रोए, और वो चौथा लाशा जिस पर सबसे ज्यादा रोए, वो लाशा छोटा बहुत था, वो लाशा छोटा बहुत था, मगर हुसैन से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाए ही व तस्लीमन लिअम्रे। रोने वाले इमाम हुसैन ने बच्चे के लाशे पे आबा का दामन डाला हुआ था, लेकर क्यों गए थे? पानी पिलाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी मैं देख रहा हूं जगह जगह मजलिस में, जब बच्चों के दरमियान कहा जाए कि फला चीज हम तुम्हें देंगे मगर पहले छोटे भाई को देंगे, तो सारे बच्चे जो उससे बड़े होते हैं वो इंतजार में रहते हैं कि पहले उसे मिल जाए फिर हमें मिलेगा। इमाम अली असगर को लेकर गए हैं पानी पिलाने, तो जब लेकर आए ना तो जनाब सकीना ने देखा, अल्लाह अकबर, तो दूर से आवाज देकर कहा, बाबा मैं भी प्यासी हूं, बाबा मुझे भी पानी पिला लाइए। हुसैन क्या बताए कैसा पानी पिलाया। लखनऊ की तहजीब अज़ा बर्रे सगीर में अज़ादार खानदान, मातमी खानदान, जाकिरों की औलाद हो। अभी चंद साल पहले एक जवान 6 मुहर्रम एक जवान मेरे पास आया, कहने लगा मौलाना मैं मछली खरीद कर लाया। मैंने बाजी से कहा, बड़ी आपा से कहा मुझे मछली तल दो। तो दादी बैठी हुई थी तख्त पर, तो उनकी आवाज आई, बेटा मुहर्रम में मछली नहीं खाते। तो मैंने दादी से कहा, दादी हलाल तो हलाल है, मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल। तो कहने लगे, हाँ तुम आज जदीद जमाने के लोग हो ना, आज के बच्चे हमारी कहां बात मानेंगे, जाओ जाके मौलाना से पूछो। तो मौलाना मैं आपके पास आया हूं, मैं मछली खा लूं? तो जब बोल रहा था तो मैं रो रहा था। मैंने रोते हुए उसे कहा, मैं इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, मुझे इस मसले का जवाब नहीं आता, तुम दादी की बात मान लो। कहने लगा मैं समझा नहीं। मैंने कहा तुम दादी की बात मान लो, वो सही कह रही है। कहने लगा मौलाना समझाइए। मैंने कहा क्या समझाओ? इमाम हुसैन ने अली असगर के तड़पड़े को अमा तराउना कैसा यतलज्जा, देख नहीं रहे मेरा बच्चा मछली की तरह मुंह खोलता। इमाम ज़माना को बुलाइए आज की मजलिस में। मौला ये आवाजें आपको याद कर रहे हैं, आ जाइए आपको पुरसा दे, आ जाइए आपके साथ करबला चले। वो सुर्ख परचम जो आपके जद के मजार पर, हुसैन मौला के मजार पर लगा है, उसे उतार कर आपके साथ, आपकी हिमायत में, आपकी इताअत में जिंदगी गुजारे। अज़ादारो, हुसैन मौला ने अली असगर का लाशा दफना दिया। मैंने आपसे कह दिया था मुझे आप बर्दाश्त फरमाएं, मैं कुछ देर मसाइब ज्यादा पढ़ना चाहता हूं, और ज्यादा क्या पढ़ूंगा।
ज्यादा क्या पढ़ूंगा, मगर इतना मुझे यकीन है कि जब ऐसे आवाजें बुलंद होती हैं तो इन जवानों से कह रहा हूं किसी को कोहनी ना लग जाए, इन बच्चों से कह रहा हूं किसी को धक्का ना लग जाए। क्या मालूम कि यही बीच में इमाम सज्जाद बैठे। मैं बीवियों से कहूंगा जरा एहतराम रहे। जनाब ज़हरा अपनी पोती के साथ आती है और जब सकीना बीबी दादी से कहती है दादी ऐसे क्यों रो रहे हैं, तो बीबी बताती है ये तुम्हारे बाबा पे रो रहे हैं। और हदीस का जुमला यह है कि फी यदे खिरक़तुन, जनाब ज़हरा के हाथ में रुमाल होता है, तो सुम्मु दुमू अल-बाकीन, जिसमें रोने वालों के आंसुओं को जमा करती है। कुछ कम सआदत है कि जो इस वक्त इबादत हो रही है। अब हुसैन करबला में तन्हा घोड़े के करीब आए, घोड़े के करीब आए, जुलजना गर्दन झुकाए खड़ा है। इमाम करीब आए तो याद आया कि मुझे अकबर सवार करते थे, मेरी घोड़े की लगाम आकर अब्बास थामते थे। ख्याल आया कि मेरे बच्चे मारे गए, तो दरे खैमा से बहन ने आवाज दी, भैया अभी ज़ैनब जिंदा है। इमाम हुसैन को घोड़े पर सवार किया, हुसैन मौला रवाना हुए। मैं मना मैं सरा कल्ब लश्कर, तमाम लश्करों को खिताब किया। इनकान दीन मोहम्मद लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ़ हुज़ीनी, अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है तो तलवार आओ, मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो। और यह कहकर जब हमला इमाम ने होता महसूस किया तो कुछ लम्हों के लिए मेरे मौला ने जौहर शजाअत दिखाए और बिला तशबीह बर्क की मानंद मैमने से मैसरे में, मैसरे से कल्ब लश्कर में, कुछ ही देर में इमाम हुसैन ने तीनों लश्करों को मखलूत कर दिया। यह तमीज ही खत्म हो गई कि ये लश्कर किसकी सालारी में है, किसकी आवाज सुनेगा तो हमला करेगा और किसकी आवाज सुनेगा तो रुक जाएगा। इमाम ने लश्करियों को मखलूत कर दिया और ऐसा मंजर बना के ये आपस में एक दूसरे पे तलवार चलाने लगे। उस वक्त इमाम घोड़े की पुष्प पे खड़े हुए और एक मर्तबा नहर की तरफ रुक करके कहा, ऐ मेरे अब्बास उठो, अपने अकेले मौला की जंग देखो। फिर एक मर्तबा जब हमले का जवाब दिया, फौजें भागती थी अलवान अल-हफीज, और जहां से सिपाही भागकर इधर जाता था उसे सामने से हुसैन आते नजर आते थे। एक अजीब जला उठा ज़हरा के लाल का। भागते हुए सिपाही एक दूसरे से कहते थे बचो हुसैन आ गए। एक मुसाफिर है जो 6 महीने के सफर के बाद कूफे में दाखिल हुआ है, उसे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। दुकानें बंद, बाजार बंद, चहल पहल नजर नहीं आ रही, कोई इंसान नहीं है, कोई काम नजर नहीं आ रहा। एक मर्तबा सोचता हुआ घर में दाखिल हुआ, बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, पूछा बेटा ये कूफे वाले कहां गए? कहा बाबा आप भी जल्दी दोबारा घोड़ा तैयार कीजिए। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहां एक बागी ने फुरूश किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि अगर उसे कत्ल करने के लिए कूफे से मर न गए तो उन्हें सजा दी जाएगी। बाबा कहीं मुखबिरी ना हो जाए कि आप घरी में थे। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने घोड़ा तैयार किया, रुखसत होने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा बाबा जंग पर जा रहे हैं और जंगों में माले गनीमत भी मिलता है। माले गनीमत में अगर यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक यमनी मिल जाए तो मेरे लिए जरूर ले आइएगा, मैं गले का हार बनाना चाहता। अब्दुल्ला कहता है मैं कूफे से करबला रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा तो आशूर का दिन था, असर का वक्त था। अजीब मंजर था, एक 56 साला बूढ़ा जख्मी जिसके बदन पे तीरों के पत्थरों के निशान हैं, जिसका मामा पुल के गर्दन पर आ गया, जो अकेला है और 30,000 से ज्यादा का लश्कर है, जो सुन्नी शिया ने लिखा है, जो तादाद सुन्नी शिया ने लिखी है, 30,000 से ज्यादा का लश्कर है। वो अकेला है मगर हर शख्स उसे मारना चाहता है, मगर उसका जलाल ऐसा है वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती है। तो मैंने भागते हुए सिपाही से कहा तो मैं इससे डरते क्यों हो? तो कहने लगा तुम्हें नहीं पता इसके एक भाई का नाम अब्बास था, ये अकेले भी होते हैं तो लश्कर होते हैं। अब्दुल्ला कहता है मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है। मुझे इतना पता था कि मैं इसे मार दूंगा तो जंग ठंडी पड़ जाएगी, तो मैंने तलवार निकाली और उनके घोड़े के पीछे अपने घोड़े को लगाया। चंद जिरा के फासले पर मेरा घोड़ा था, वो मुझसे कुछ आगे थे, मैं उनके अकब में था। मैंने इरादा किया कि तलवार निकालकर उन पर हमला करूं। जैसे ही इरादा किया उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है?
یہ میرا نام بھی جانتے ہیں. میں گھبرا کے رکا تو پھر آواز آئی جلدی ہے. میں آگے بڑھنے کے لیے میرے پیروں میں دم نہیں تھا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عتیق یمنی ہے, اپنی بیٹی کو جا کے دینا. اور کہنا میں باغی نہیں ہوں, میں نبی کا نواسا حسین. بس عزیزانو, مجلس ہو گئی. مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے. عبداللہ والا کے قدموں میں گر گیا, تلوار اٹھا کے دفاع کرنے لگا, سپاہیوں کو یزیدیوں کو دور کرنے لگا, اور امام بار بار کہنے لگے عبداللہ چلے جاؤ, عبداللہ چلے جاؤ. تو کہنے لگا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں, مولا میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں. تو حسین کی آواز آئی عبداللہ چلے جاؤ. کچھ دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی, انہیں چادر دے دینا, میری ماں بیٹھے بے مقدہ ہو جاتا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي